وہ ایک نام نہیں تھے، وہ ایک تحریک تھے، ایک روشنی تھے۔ سید افضل لکھت احمد نگر کے نایاب موتی اس کتاب سے آج ہم جانیں گے عبد القادر منشی جیسے اہلکار کی کمی کو۔ منشی عبد القادر کے نزدیک تاریخ کیول بادشاہوں، جنگوں اور سلطنتوں کا بیان نہیں، بلکہ انسانی سماج کے عروج و جوال، تہذیب، تعمیر، علم اور ادب، سماجی تبدیلیوں کا آئینہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ اپنے اطیت کی روشنی سے محروم ہو کر بھوشیہ کی مستقبل کی راہ طے نہیں کر پاتی۔ احمد نگر کے سرزمین میں انیک علمی، ادبی اور تاریخی شخصیتوں کو جنم دیا ہے۔ انہیں میں سے ایک اہم اور قابل فخر نام عبد القادر منشی کا ہے۔ عبد القادر منشی وہ مورخین، اتہاسکار ہی نہیں بلکہ علم، مطالعہ پسند شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کی اور سرکاری ملازمت میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے علمی سفر جاری رہا۔ سن 1930 سے 1940 کے درمیان انہوں نے جاپان، چین، میانمار اور سماج کا دورہ کیا۔ ان سفروں کا مقصد علمی مطالعہ، تہذیبی مشاہدہ اور تاریخی حقیقت تھا۔ اردو تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات قابل ذکر ہے۔ احمد نگر کے اردو اسکول کے لیے چاند سلطانہ نام کی تجویز بھی ملیوں کی دی ہوئی تھی، جو بعد میں ایک پہچان بن گئی۔ یہ ان کی تاریخ اور تہذیب سے محبت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے احمد نگر کی بہادر ملکہ چاند بی بی کے نام کو تعلیمی ادارے سے جوڑنے کی سوچ پیش کی تھی۔ منشی صاحب انگریزی، اردو کے علاوہ دوسری زبانوں پر بھی اچھی پکڑ رکھتے تھے۔ ان کے جڑوں میں علمی گہرائی، تحقیق انداز اور ادبی لطف صاف دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں آخری میں بڑے انکاری کے ساتھ لکھا ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کمی باقی رہی ہے، مگر اپنی پوری قوت اور لگن کے ساتھ انہوں نے احمد نگر کی تاریخ دکن کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب تاریخ دکن میں کے ذریعے شہر اور ضلع کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سن 1941 میں اردو زبان میں تصنیف کی گئی کتاب آج بھی احمد نگر کے ایک اتہاس کا ایک اہم دستاویز مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں احمد نگر کی تاریخ، عمارتوں، قلعوں، مسجدوں، مقابروں، بزرگوں، سلاطین اور تہذیبی وراثت کا تفصیلی بیان نکلتا ہے۔ اس دور میں جب بہت سی قدیم عمارتیں ویرانی اور توجہی کا شکار ہو رہی ہے، تب منشی صاحب نے ان کی تاریخی اہمیت کی اپنی تحریروں میں محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ مشہور مورخین، اتہاسکار اتہاس کو قوم کی یادداشت کہتے ہیں۔ جس قوم کو اپنی تاریخ معلوم نہ ہو وہ اپنے اصل وجود اور پہچان سے دور ہو جاتی ہے۔ تاریخ یعنی اتہاس، شہروں اور ملکوں کے گزرے ہوئے حالات، واقعات اور ترقی کا علم ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کیسے رہتے تھے، ان کی حکومت کیسی تھی، کون سی تہذیبیں موجود تھی اور سماج میں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اتہاس صرف بادشاہوں اور جنگوں کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو جیسے علم، ادب، مذہب، تعمیر، کاروبار، سماج اور سنسکرتی تہذیب کو اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے انسان اپنی ماضی کو، اطیت کو پہچانتا ہے، قوموں کے عروج اور جوال کے اسباب سمجھتا ہے، اچھی اور بری مثالوں کے سبق حاصل کرتا ہے اور اپنی تہذیب، وراثت کی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنے مشہور کتاب تاریخ احمد نگر میں صرف حکومتوں کا ذکر نہیں کیا
बल्कि अहमदनगर की मसाजिद, मकाबरे, किले, दरवाजे, बाउलिया, सूफिया इकराम, समाजी हालात और स्थानीय रिवायतों की भी बड़ी तहकीक और एहतियात के साथ दर्ज किया। उनकी निगाह का असल मकसद ये आने वाली नस्लें अपने शहर, अपनी तहजीब की पहचान से वाकिफ रहे। अहमदनगर के लाल मरहूम मुंशी अब्दुल कादिर डिप्टी कलेक्टर तारीख लिखने में अपनी रिवायतों के साथ साथ दस्तावेजी सबूत, कदीम इमारतों, शिलालेखों और स्थानीय बयानात को भी अहमियत देते थे। यही वजह है कि उनकी तहरीरों को हकीकत का रंग साफ नज़र आता है। उन्होंने इतिहास को मज़हब, किस्सा गोई नहीं बनने दिया, बल्कि उसे इल्मी और तफसीरी अंदाज में पेश किया। उनकी नज़र में किसी भी शहर की तारीख उसके पत्थरों, गलियों, इबादतगाहों और वहाँ के बसने वाले लोगों की ज़िंदगी में छुपी होती है। इसी सोच के तहत उन्होंने अहमदनगर के माजी को महफूज करने की कोशिश की ताकि यह विरासत आने वाली नस्लों तक पहुँच सके। मुंशी साहब ने अपनी किताब में अफसोस के साथ जंगी औलादे अपने बुजुर्गों के कारनामे से नावाकिफ हो चुकी है। आलीशान इमारतें, मसाजिद और टूट फूट का शिकार हो रही है या कौड़ियों के मोल बेची जा रही है। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि यूरोपीय और गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन, इतिहासकारों ने मुसलमानों की तारीख जितनी मेहनत की, शायद उतनी मेहनत मुसलमानों ने कभी नहीं की। इतिहास को मुकम्मल और मुस्तनद बनाने के लिए उन्होंने अनेक किताबों और तस्किरों का सहारा लिया। तारीख़ फरिश्ता, तारीख़ बीजापुर, तस्किरुल मुलुक, वाक़ियात इस्लाम और दूसरी फ़ारसी व उर्दू किताबों में उन्होंने बहुमूल्य मालूमात जमा की। यही वजह है कि उनकी किताब सिर्फ़ एक तारीख़ी बयान नहीं, बल्कि तहकीक और मुताले का अहम नमूना मानी जाती है। आज जबकि कई तारीख़ी इमारतें मिटती जा रही हैं और कई नस्ल अपने माजी से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में अब्दुल कादिर मुंशी जैसे मौर्रिखीन इतिहासकार की अहमियत और भी बढ़ जाती है। उनकी किताब तारीख़ अहमदनगर दक्कन सिर्फ यह किताब नहीं, बल्कि अहमदनगर की तहजीब, विरासत और इतिहास का जीता जाता दस्तावेज़ है। मुंशी अब्दुल कादिर साहब जैसे मौर्रिखीन इतिहासकार किसी भी शहर और समाज का अनमोल सरमाया होते हैं। उन्होंने अपनी तहरीरों में और तहकीक के ज़रिए अहमदनगर की तारीख़, तहजीब, कदीम इमारतों और समाजी विरासत को महफूज करने का काम किया है। उनकी अहमियत उस वक्त गुज़रने के साथ ज़्यादा महसूस होती है। अब पुरानी इमारतें मिटती जा रही हैं, रिवायतें बदल रही हैं और नस्ल अपने माजी से दूर होते जा रहे हैं, तब मुंशी साहब की कमी गहराई से महसूस होती है। अगर उन्होंने अपने दौर में इन तारीख़ी मालूमात को किताब में दर्ज न किया होता तो शायद बहुत सी बातें हमेशा के लिए गुम हो जाती। 28 अक्टूबर 1952 को अब्दुल कादिर मुंशी साहब इंतकाल कर गए। मुंशी साहब का इंतकाल भले ही एक दौर का ख़ात्मा था, मगर उनकी लिखी हुई तारीख़ी किताबें आज भी आने वाली नस्लों के लिए माजी से जोड़ने का काम कर रही हैं। ऐसे असल कलम की कमी हमेशा से महसूस होती जा रही है। अहमदनगर के तारीख़ी, तहजीब, कदीम इमारतों और समाजी विरासत को महफूज करने का जो काम किया, उसकी अहमियत वक्त गुज़रने के साथ और ज़्यादा महसूस करती है। आज जब हम पुरानी इमारतें मिटती जा रही है, रिवायतें बदल रही हैं, नई नस्लें अपने माजी से दूर होते जा रही है, तब मुंशी साहब की कमी गहराई से महसूस हो रही है। उनकी तहरीरों में सिर्फ इल्म नहीं, बल्कि अपने शहर की, उनकी विरासत से मोहब्बत की नज़र आती है। यही वजह है कि आज भी इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोग उनकी किताबों को एक भरोसेमंद दस्तावेज की तरह देखते हैं। ज़ीरो न्यूज़ का सैयद अफजल लिखित अहमदनगर के नायाब मोती, इस किताब का ये भाग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़ीरो न्यूज़, इट्स न्यूज़ इम्पैक्ट।